کبھی تم نے اندھیرے میں کسی کو چلتے سنا ہے؟ کبھی بند کمرے میں کسی نے تمہارا نام پکارا؟ یا پھر کوئی خواب جو ہر رات ایک ہی منظر دکھاتا ہو؟ یہ وہ لمحات ہیں جہاں عقل خاموش اور خوف بولنے لگتا ہے۔ یہاں ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ خوش آمدید صدیقی ہارر سٹوریز میں، جہاں سائے زندہ ہے اور حقیقت خوابوں سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ کہانی 2018 کے موسم خزاں کی ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان فوٹوگرافر سلمان شمالی پاکستان کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ قدرتی مناظر کا عاشق تھا اور اکثر تنہا سفر کرتا۔ اس رات وہ چکوال کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک شدید دھند اور نیند نے اسے آ لیا۔ اس نے سوچا آگے جانا خطرناک ہے، کسی محفوظ جگہ رات گزار لیتا ہوں۔ راستے میں اسے ایک ٹوٹا پوٹا سا بورڈ نظر آیا، پیران دی بستی، 2 کلومیٹر۔ دل میں خیال آیا کہ شاید وہاں کوئی مسجد یا چھوٹا سا گاؤں ہو۔ سلمان نے موٹر سائیکل اس طرف موڑی اور ایک سنسان کچے راستے پر چل دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک سرسبز میدان تک پہنچا، جہاں حیرت انگیز طور پر روشنیاں، کہکہے اور شادی کی موسیقی سنائی دینے لگی۔ سلمان حیران ہوا، یہاں اتنی رات کو شادی؟ اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ آس پاس تو کوئی بجلی کا کھمبا بھی نہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک سفید چمکدار خیمہ لگا ہوا تھا۔ درختوں کے نیچے قالین بچھے تھے، خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور ہر چہرہ ہنستا مسکراتا۔ ایک نفیس سفید لباس پہنے نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ آئیے مہمان، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ سلمان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، میں بس راستہ بھٹک گیا تھا۔ نوجوان مسکرایا، کوئی بات نہیں، جو ہمارے نصیب میں ہو وہ خود آتا ہے، تشریف لائیے۔ سلمان کو بیٹھنے کے لیے ریشمی تکیے دیے گئے، خوشبودار قہوہ پیش کیا گیا جس میں زعفران، الائچی اور ایک عجیب سی مٹھاس تھی جو سلمان نے پہلے کبھی نہیں چکھی تھی۔ پھر کھانا آیا، سنہری چاول، چاندی کی کڑھائی میں تیار گوشت اور خالص شہد سے بھرے مٹھائیاں۔ ایک بار سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند کے گرد عجیب سی نیلی روشنی تھی، جیسے آسمان بھی کوئی اور تھا۔ سب لوگ بہت خوش اخلاق، خاموش طبیعت اور عزت دار تھے۔ کسی نے نہ سوال کیا نہ بے ادبی کی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے قریب آ کر سلمان سے کہا، بیٹا یہاں مہمان خدا کی نعمت ہوتا ہے، جو آ جائے وہ ہمارا ہو جاتا ہے، کم سے کم اس رات کے لیے۔ رات گئے جب شادی کی رسم شروع ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ دلہا عربی لباس میں اور دلہن سنہری فراق میں، جن کے پاؤں زمین سے تھوڑے اوپر معلق تھے۔ سب لوگ گنگنانے لگے، مگر کوئی لفظ زبان سے نہیں نکل رہا تھا، صرف دل سن رہا تھا۔ سلمان نے دل میں کہا، یہ سب کچھ خواب جیسا کیوں ہے؟ مگر مہمان نوازی اتنی شاندار تھی کہ اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سب اسے محترم مہمان کہہ کر مخاطب کرتے اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا جا رہا تھا۔ جب رات اپنے اختتام پر پہنچی تو سلمان کو ایک نوجوان نے آہستہ سے بلایا اور کہا، آپ کا وقت ختم ہوا، لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ یہ لمحے ہمیشہ یاد رکھیں۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ نوجوان مسکرایا اور کہا، آپ انسان ہیں اور ہم نہیں۔ سلمان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ نوجوان نے نرمی سے کہا، آپ نے آج جنات کی بستی کی شادی دیکھی ہے۔ آپ مہمان تھے اور ہم نے عزت دی، مگر اب آپ کو واپس جانا ہوگا۔ سلمان کے قدم لڑکھڑانے لگے، مگر ایک بوڑھے جن نے سہارا دیا، ہم ایسے نہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ جو عزت کرے اسے عزت دیتے ہیں۔ پھر وہی سفید لباس والا نوجوان سلمان کو ایک پتلی راہ سے واپس لے گیا۔ راستے میں وہ دونوں خاموش چلتے رہے۔ آخر کار وہ جگہ آ گئی جہاں سلمان کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ نوجوان رکا، ایک نظر سلمان پر ڈالی اور کہا، یہ راز تمہارے اور ہمارے درمیان رہے، اگر کبھی دوبارہ بلایا تو تمہیں پہچان لیں گے۔ سلمان نے لرزتے ہوئے پوچھا،
क्या तुम जिन हो? नौजवान हंसा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर हम ना होते तो तुम शायद जिंदा ना होते। ये कहकर वो हवा में तहलील हो गया, बगैर आवाज, बगैर निशान के। सुबह की पहली रोशनी में जब सलमान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ता, वो खैमा, वो बस्ती, कुछ भी मौजूद न था। सिर्फ एक खाली मैदान था और एक छोटा सा बोर्ड, पीरान दी बस्ती बंद। सलमान वापस लाहौर आ गया। आज भी जब वो शादियों की तस्वीरें खींचता है तो कभी कभी एक सफेद रोशनी उसे झलक देती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जिन्नात इंसानों जैसे नहीं, मगर कुछ जिन्नात खुश इखलाक, बाइज्जत और मेहमान नवाज भी होते हैं, मगर उनकी दुनिया अलग है। वहां जाना आसान, लौट आना किस्मत। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। ये वीडियो एक एडवेंचर नहीं, एक वार्निंग है। मैं यूट्यूबर तैमूर आज जो आपको सुना रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक तजर्बा है। चक मुस्लिम का कुआं, और वो जो अब भी वहां है। ये नवंबर की एक ठंडी शाम थी। मैं यूट्यूब वीडियो की प्लानिंग कर रहा था कि सक्खू में अपने दोस्त जफीर से मुलाकात का इरादा बनाया। रात को हम चाय पर बैठे तो मैंने पूछा, जफीर, सुना है चक मुस्लिम के पुराने भट्टे के पास एक कुआं है, कुछ पुरस्कार है वहां? जफीर ने चुपचाप मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तैमूर, वो कुआं पाकिस्तान बनने से पहले का है। वहां चुड़ैल है, मैंने खुद देखा है। मेरी हंसी निकल गई। यार चुड़ैल? वाकई? जफीर ने संजीदगी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम बचपन में उस कुएं के करीब खेलते थे। एक दिन एक लड़का गायब हो गया, फिर गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। लोग कहते हैं वो चुड़ैल हर उसको बुलाती है जो अकेला इस कुएं के करीब जाता है। अगली शाम में कैमरा, माइक और लाइट्स लेकर चक मुस्लिम पहुंचा। पुराने ईंटों का भट्टा और उसके साथ वो कुआं जो कि बहुत पुराना था। अब लोग वहां से पानी नहीं भरते, चुड़ैल के खौफ की वजह से। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, लाइट ऑन की, और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक, जैसे कोई सांस मेरी गर्दन के पीछे ले रहा हो। मैंने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। फिर अचानक एक काले लिबास में लिपटी हुई औरत कुएं के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो, आंखें सफेद और होंठ काले। उसके बाल बिखरे हुए थे और पांव वो उल्टे थे। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी, जैसे किसी ने बहुत दूर से चिल्लाकर मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन बिल्कुल स्याह थी। वो कैमरे में नजर नहीं आ रही थी, मगर मैं उसे आंखों से देख रहा था। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और इतने करीब आ गई कि मैं उसकी सांसों की बदबू महसूस कर सकता था, जैसे किसी लाश के अंदर की गंध। उसने घुटकर कहा, तू भी आए हो मुझे देखने, अब कभी वापस ना जा सकेगा। वो अल्फाज बोलते ही चुड़ैल ने एक झटके से चीख मारी और कुएं के ऊपर से हवा में उछली, जैसे किसी ने रस्सी से खींचा हो। वो जमीन को छुए बगैर मेरी तरफ लपकी। मैंने एक लम्हा भी जाया न किया। कैमरा वहीं गिरा और मैं अंधेरे में भाग पड़ा। मेरे सामने खेतों की एक लंबी कतार थी, गंदम के सूखे पौधे हवा में हिलते हुए, और मेरे पीछे एक ऐसी आवाज जैसे नंगे पांव कोई जमीन पर गिरता पड़ता दौड़ रहा हो। मैं खेतों के अंदर भाग रहा था। मेरे कपड़ों पर कांटे चुभ रहे थे, पांव कीचड़ में धंस रहे थे, और हर मोड़ पर जब मैं गर्दन घुमाता, चुड़ैल कभी दरख्त के पीछे,
कभी खाले के साथ, कभी गंदम के दरमियान, बस एक स्याह साया सफेद आंखों के साथ। मैं खेतों से भागता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था जब अचानक मेरे सामने वही भट्टा नजर आया, वही कुआं। मैं वापस उसी जगह आ गया जहां से भागा था, वही कुआं जिसके अंदर से जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। मैं चीखा, फिर भागा, जमीन पर गिरा, और तब अचानक जफीर की मोटरसाइकिल की हेडलाइट दूर से आती नजर आई। मैंने आखिरी जोर लगाया और भागता हुआ उसकी तरफ लपका। जफीर ने मुझे घसीटा, बिठाया और हम तेजी से गांव की तरफ निकल गए। पीछे सुना, आखिरी बार वो कहा, ये पहला और आखिरी मौका था, अगली बार वापस न जा सकोगे। सुबह जफीर अपने चंद दोस्तों के साथ कुएं के पास गया और मेरा सारा सामान उठा लाया जो वहां रात को रह गए थे। मैं 2 दिन उसके गांव में रहा। मैं लाहौर वापस आ चुका था, लेकिन उस रात सोने से पहले जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरे पीछे कोई खड़ी थी, काले लिबास में, सफेद आंखों वाली। मैं पलटा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी।